इन्हीं दिने हिंदुस्तान विच किसान संघर्ष लड़िया जा रहा है। ये बाबत बहुत सारिया गल्लां अखबारों में सुनने मिलदियां, सोशल मीडिया उत्ते सुनने मिलदियां। उस वास्ते कई विचारां लोगों ने कीतियां, बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ लिखा है और कई गल्लां दे विच दम भी है कि असी उस प्रबंध की लंबी उम्र वास्ते लड़ रहे हैं कि सानू जिहड़ा साडा युद्ध आ संघर्ष है ये सानू किसी पासे ले जाएगा भी कि नहीं, कि उस प्रबंध लिए लड़ रहे हैं जिन्हें सानू खुदकशियां करने लई मजबूर किया होया, जिन्हें पंजाब की धरती, पंजाब के पौण पाणियां, पंजाब के बेरोजगार नौजवान बच्चे बच्चियां ते इहदियां भाईचारक कदरां कीमतां नूं मरने पाया होया। किते उस प्रबंध नूं मजबूत करने लई नहीं लड़ रहे असीं। साडा वर्तमान संघर्ष उस व्यवस्था नूं बचाउण ते लगा होया जो केवल पंजाब के पौण पाणियां नूं नहीं, इहदे अर्थचारे, भाईचारे ते भविखमई संभावना नूं भी बर्बाद करन विच लगी हुई है। वो व्यवस्था का अंत होना चाहिए। केंद्र सरकारां दे लंबे समय तो ये सोच बनी हुई है कि देश नूं भुखमरी तो बचाउण लई पंजाब दी अनाज उत्पादन उपर निर्भरता बनाई रखना बहुत जरूरी है। अजिहा करन लई पंजाब नूं खेती वन सनअता, सनअत ते सर्विस सैक्टर तो दूर रखा गया हमेशा तो। नतीजे वजों पंजाब ने भारत का ढिड तो वाछी अनाज नाल भर दिता, पर अपना ढिड जहरां नाल भर लिया। मॉडर्न सैक्टर जिहड़ा सनअत ते सर्विस सैक्टर वाला हुंदा है, इहदी अनहोंद है पंजाब विच। इस करके अपने नौजवान बच्चों नूं बेरोजगारी, नशे, जुर्म ते प्रवास की दलदल विच गरकण लई मजबूर कर दिता पंजाबियां। ये व्यवस्था जिथे कुछ करती उत्थे भी यकीनी बनाउंदी है कि पंजाब के किसान परिवारक कणक झोने की काशत के चक्रव्यूह तो बाहर ना निकलन। उन्हां अंदर भावना दृढ़ कराई जाए कि केवल तो केवल झोने की काश्त उन्होंने बचा सकती है, कि झोना ही उन्होंने सर्वाइवल का आधार है। स्थिति ये बना दी गई कि जे झोने के समर्थन मुल ते खरीद होंदी है तो किसान मरदा है, जेकर जारी रहिंदी है तो पंजाब मरदा है। हकीकत विच तां दोनों ही मर रहे हैं। जे समर्थन जिहड़ा मुल है उत्ते खरीद होंदी है तां भी, जे जारी रहिंदी है तां भी। ते असीं भी किसी एक नूं नहीं, दोनों नूं बचाउणा है। मौजूदा जिहड़ा संघर्ष है इहदे विच झोने दा समर्थन मुल जिहड़ा उहदे लई उहनूं जारी रखण लई तां काफ़ी कुछ रौला रप्पा पा रहा, पर बदलियां जिहड़ियां फसलां ने उन्होंने मुनाफेयोग बना के पंजाब की खेती विच वन सनअता लियाउण लई बाकी फसलों का जिहड़ा समर्थन मुल है उहदी खरीद की मंग भी होनी बहुत जरूरी है, पर कोई नहीं कर रहा। किसान परिवारों की आमदन वधाउण लई उन्हां दे मुंडे कुड़ियां लई मॉडर्न सैक्टर के निर्माण राही नौकरियां की व्यवस्था जिहड़ी वो पैदा करन दी गल होनी चाहिए, जिहड़ी कोई नहीं कर रहा। विधिक सुधार जिहड़े हुंदे ने वो कोई एजेंडे च नहीं, इस संघर्ष विच ये जरूर होने चाहिए ने। 1-2 एकड़ वाले किसानां दी फसल जे 1.5 मिल ते विक जाती है तो वो तां भी नहीं बचते। वो उदों ही बचते हैं जदों उन्हां दे मुंडे कुड़ी दी वधी नौकरी लगती है, वधिया नौकरी होवे उहदी। इस संघर्ष का असल लाभ तो केवल सबसिडियां खाण वाले वड्डे किसानां नूं होना है। छोटा किसान फिर उत्थे दा उत्थे ही रहना है। खैर, कोई ऐसा ढंग तरीका निकलना चाहिए जिस नाल पंजाब बच सके तो किसान भी ना मरे। केवल धनी किसान नहीं, गरीब किसान नूं भी फायदा होए। सानू अजिही व्यवस्था की तलाश करनी चाहिए है जिहदे विच ना पंजाब मरे तो ना ही किसान। जेकर सिर जोड़ के बांगे तो अजिही व्यवस्था ढूंढनी मुश्किल ही नहीं होगी। ये व्यवस्था जिहड़े 4 सवालों का जवाब सानू दे सके, अजिही व्यवस्था लभनी चाहिए है। नंबर 1 कि पंजाब के किसानां खास करके गरीब परिवारां, बेज़मीने परिवारां की आमदन में वाधा किवें होए। किसान परिवारां की आमदन केवल खेतीबाड़ी उत्ते निर्भर नहीं होनी चाहिए, उहदे लई बदलवें ढंग तरीके भी होने चाहिए ने। बेड़ा चेक खेती आमदन भी वधनी चाहिए है, क्योंकि गरीब मर रहे हैं। वो गरीब परिवार किसानां दे जो हैगे ने वो अपने बच्चों को लाखां रुपये खर्च के इंजीनियर तो बना देंदे ने, जमीन गहने रख के प्रोफैशनल कोर्स भी करवाउंदे ने, पर जदों उन्हां दे बच्चे दर दर ते भटकदे ने, नौकरी नहीं मिलती तो उन्हां ते की बीती होगी। इहदे बारे सोचा जाना चाहिए।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖੈਰਾਤਦਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 4 ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਬੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਕਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਕਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗਿਰਕਟ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ
500-700 रुपये बदले वोट बेच दिंदे सी, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧੋਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੌਬਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿਟਕੀਨੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਮੋਏ ਜਗ ਪਰਲੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ GTA ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰ ਮਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ GTA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਟ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੇਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਈਏ, ਸੋਚੋ ਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੈਸੇ 4 ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਗਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 416 319 0500 51 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਟ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, 416 319 0500 51। ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਹੀਰਾਰੰਧਾਵਾ.com ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, 4163190551। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨੇ GTA ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਚਨ ਵਾਟਰਲੂ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸੇ 4 ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ 416 319 0551 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 416 319 0551। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੀ 27 ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ।